भिडियो को आरंभ करने पूर्व जदि आपण मैंने आम टेलीग्राम चैनल रे ए पर्यंत जॉइन होई नाहंती ताहले एई भिडियोर कमेंट सेक्शन रे थिबा लिंक उपरे क्लिक करी आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करंतु। आपण माने टेलीग्राम रे किछि एमिति जिनिस देखिबाकू पाइबे जहाँकि मु यूट्यूब रे आपण मानकू कहि पारुनी। प्रथमे जाइकि कमेंट सेक्शन रे थिबा लिंक रे क्लिक करी जल्दी टेलीग्राम रे जॉइन करंतु। ताहापरे आपण जानि परिबे टेलीग्राम रे कोन अछि कोन नाही। चलंतु आउ डेरी न करी भिडियो को आरंभ करिबा। मो ना मनीष, मते वर्तमान 20 वर्ष। मोर हाइट 5 फुट 8 इंच। मो बोर ना हेउछि सुषमा, बयस 44 वर्ष। किंतु से एबे भी पूरा जवान अछि। ता दूध 36, गांडी 40 खंडे हेबो। से सब बेले लुगा पिंधे। आओ मो बापा आर्मी रे बाहरे चाकरी करंती। एही घटना 2 वर्ष तळर। मु +2 परीक्षा देइथिली आउ रिजल्ट आसिबार अपेक्षा करथिली। मु बहुत आगरू बोऊ को गेहिबाकू चाहुथिली। एथिपाई सबु बेले सिए घरर अन्यान्य काम कला बेले ओ नईकी झाड़ू कला बेले मु लुचि लुचि देखि सबु बेले बोऊर ना नहीं मुठी मारे। आम घरे केवल मु आउ मोर बोऊ रहुथिलु। सकाळे बोऊ जेतेबेले गाधाउथिला प्रथमे मते निदरू उठेइकी गाधोई जाउथिला। एमिति गोटे दिन मो मन को आसिला कि बोऊ को गाधोइला बेले टिके लंगड़ा देखंती। तापरे मु बोऊ को गाधुआ घरे लंगड़ा देखिबा पई प्लानिंग रे लागिगली। तापर दिन मु प्रथमरु चेता थाए आउ बोऊ आसिबार अपेक्षा करथिली। आउ किछि समय भितरे बोऊ मते उठेइबा पई आसिकी चलीगला। बोऊ जीवा परे मु तुरंत बोऊर पछे पछे गाधुआ घर पाखकू चलीगली। आउ गाधुआ घर स्काईलाइट रे मु भितरकू चाहिली। भितरे बोऊ साया और ब्लाउज पिंधि कपड़ा धोउथाए। कपड़ा धोई सारिबा परे सिए तार ब्लाउज को खोलिला। आउ तार विशालकाय दूध दुईटा दोहलिबाकू लागिला। किछि समय परे बोऊ तार साया भी खोलिला आउ मो पटकू पिठी करी ठिया हैला। बोऊ केवल गोटिए चोड़ी पिंधि थाए। बोऊ एबे गाधोइबा आरंभ कला। आउ सिए एबे तार पिठी घसुथाए आउ मु मोर बांडकू तळ उपर करुथाए। किछि समय परे बोऊ ता गांडी को घसीबाकू लागिला। आउ एही दृश्य देखि मु मोर बांडकू तळ उपर करिबार स्पीड बढ़ेइली। बोऊ गाधोई सारिबा परे मो आड़कू बुलिला आउ तार बड़ बड़ दूध दुईटा मो सामनाकू चली आसिला। यह देखि मु संगे संगे झड़ीगली, माने मोर पानी बाहरी गला। आउ मो बांडरू प्रचुर बीर्ज बाहरी गला। आउ मु सेठू चली आसिली। एबे तो एटा मोर डेली हाबिट हो जाइतिला। बहुत थर मो बोऊ को निज बियारे आंगुली मारिबार भी मु बहुत देखि बुझी जाइछि जे बोऊ गिहा खाइबाकू पागल अछि। गोटे दिन मु भाबिली कि कथा टिके आगकू बढ़ेइबा। मु एबे बोऊ को मोर बांड देखई बोली स्थिर कली। एमिति ही किछि दिन परे बोऊर देह टिके खराब हेबारु बोऊ डाक्तरखाना को जाइथाए। आउ मु एको कामरे मो सांग घर को चली गली। जेतेबेले मु फेरिली मो आगरू बोऊ घर को फेरी आसथिला। सी ता रूम रे केवल साया आउ ब्लाउज पिंधिकी शोइथाए। मु ता पाखकू जाई तळे बसिली आउ बोऊर दूध देखिबाकू लागिली। किछि समय परे मु मोर हाथ बोऊर ब्लाउज उपरे रखिली आउ उपरु साउळेबाकू लागिली। आउ धीरे की कपड़ा सह गोटे दूध को पाटिरे पुरी चोसीबाकू लागिली। आउ किछि समय परे मु मोर बांडकू बाहर करी बोऊर दूधरे घसीबाकू लागिली। किछि समय घसीबा परे मु पूरा झड़ीगली। आउ एबे मते टिके बोऊर गांडी को छुईबाकू भारी इच्छा हैला। आउ मु तुरंत बेड उपरकू उठीगली। किंतु बोऊ टिके हलचल हैला। आउ मते लागिला बोऊ एबे उठी पड़िबो। ता पूर्वरु मु सेठू पळेई आसिली। किछि दिन परे फाइनाली से दिन आसिला। आउ मु भाबिली आजी बोऊ को मो बांड देखैबार उपयुक्त समय। से दिन सकाळे जेतेबेले बोऊ मते उठेबाकू आसिला ता पूर्वरु ही मु मोर चड़ी को खोली बांड को पतला कपड़ा भितरे पूरा छेड़ा करिके रखिथाए। जेमिति कि बोऊ मो बांडर लंबा आउ आकार भल भाବରେ जानि परिबो। किछि समय परे बोऊ मते उठेबाकू आसिला। आउ मोर छिड़ा होई बांड देखि मोते टिके समय सेमिति अनेकी रहिला। आउ किछि समय परे बोऊ निजको संभाड़ी मोते उठेइकी गाधोइबाकू लागिगला।
ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଗାଧୁଆ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ଆଉ ଭିତରେ ଦେଖିଲି ବୋଉ ନିଜ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରେଇ ଭିତର ବାହାର କରୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିଗଲି ବୋଉକୁ ଏବେ ବାଣ୍ଡ ଦରକାର। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଲି। ଆଉ ବୋଉ ଗାଧୋଇକି ବାହାରକୁ ଆସିବାର ଅପେକ୍ଷା କଲି। କାହିଁକି ନା ବୋଉ ତା ଲୁଗା ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ରୁମ୍ ଭିତରେ ହିଁ ପିନ୍ଧେ। ଆଉ ରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସେ ସାୟା ପିନ୍ଧିକି ଆସେ। ବୋଉ ତା ରୁମ୍କୁ ଗଲା ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ଲୁଚି ତା ପଛେ ପଛେ ତା ରୁମ୍କୁ ଗଲି। ବୋଉ ସେ ସାୟାକୁ ପିନ୍ଧି ଦର୍ପଣ ଦେଖି ପାଉଡର ଲଗାଉଥାଏ। ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ ପଛରୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି ଆଉ ମୋର ବାଣ୍ଡ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ଲଗେଇଦେଲି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ବୋଉକୁ ଏମିତି ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ମୋତେ କିଛି କହିଲାନି। ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ହିଁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ଅନୁଭବ କରାଉଥିଲି। କିଛି ସମୟ ଏମିତି ରହିବା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ସାହସ କରି ତା ବେକକୁ ଜିଭରେ ଚାଟିଲି। ବୋଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଲା ଆଉ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ବୋଉକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ବୋଉ କହିଲା, ଦେଖିଲୁ କବାଟ ପାଖରେ କିଏ? ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ବାହାରେ ଜଣେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ଆଉ ସିଏ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୋଉ ପୁରା ସଜେଇ ହୋଇ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଥିଲା। ମୁଁ ବୋଉକୁ ଦେଖିଲି। ବୋଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିଥାଏ, ଓଠରେ ଲାଲ ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ହାତରେ ଚୁଡ଼ି। ମୁଁ ଏବେ ଭାବିଲି ଏବେ ତ ବୋଉକୁ ଘେହିବାର ମୌକା ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଦୁଇପହର ପାଖାପାଖି ଗୋଟାଏ ବେଳକୁ ଖାଇସାରି ମୁଁ ସୋଫା ଉପରେ ବସି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲି, ଯାହାକି ଭୂତ ଫିଲ୍ମ କମ୍ ଆଉ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫିଲ୍ମ ଅଧିକା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବୋଉ ଏଠାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ଆଉ ବୋଉ ମୋ ହାତରୁ ରିମୋଟ୍ ନେଇ ପୁଣି ସେଇ ଫିଲ୍ମକୁ ଲଗେଇଲା ଆଉ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ଭୂତ ସିନ୍ ଆସିଲା ଆଉ ବୋଉ ଟିକେ ଡରିଯାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଲାଗିକି ବସି ପଡ଼ିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଟିକେ ସାହସ ମିଳିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ହାତକୁ ନେଇ ବୋଉର ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖିଲି। ବୋଉ କିଛି କହିଲାନି ଆଉ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୋଉର ଜଙ୍ଘକୁ ସାଉଁଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ହାତ ବୋଉର ପେଟ ଉପରେ ରଖିଲି। ତ ବୋଉ କହିଲା, ପୁଅ ମୋତେ ଏଠୁ କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଫିଲ୍ମ ଦିଶୁନି। ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ମୋ ମୁହଁରେ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଝରକା ଦେଇକି ଆସୁଛି। ବୋଉ ଯେମିତି ଝରକା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ମୋ ଚଡ଼ିକୁ ତଳକୁ ଖସେଇଲି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋଉ ଆସିଲା ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ପଛକୁ ହେବାକୁ କହିଲା ଆଉ ମୋର ଗୋଡ଼ ମଝିରେ ବସିଲା। ଏବେ ରୁମ୍ରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ବୋଉର ପେଟ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲି ଆଉ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ବୋଉର ଗାଣ୍ଡିରେ ସେଟ୍ କରିଲି ଆଉ ବୋଉର ବେକକୁ ଚୁମିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ବୋଉର ନାଭିରେ ପୂରେଇଲି ଆଉ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ବୋଉକୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବୁଲେଇ ଦେଇ ଓଠକୁ ଚଷିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସାଥ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଏମିତି କରିବା ପରେ ମୁଁ ମୋର ହାତକୁ ନେଇ ବୋଉର ଦୁଧ ଉପରେ ରଖି ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ବୋଉ ଏବେ କହିଲା, ଆରାମସେ ମୋ ଧନ। ମୁଁ ବୋଉର ବ୍ଲାଉଜକୁ ଖୋଲି ବୋଉର ଦୁଧକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ ତୁରନ୍ତ ବୋଉକୁ ସୋଫା ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ତା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲି। ଆଉ ବୋଉ ତା ହାତରେ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ବୋଉର ଦୁଧକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦଳି ଦଳି ଚଷି ଚଷି ଚାଟି ଚାଲିଲି। ଆଉ ଏପଟେ ତା ଲୁଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଲି ଆଉ ବୋଉର ପାଟିରେ ମୋର ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇବାକୁ ଭାବିଲି। ତାପରେ ବୋଉର ଦୁଧରେ ବାଣ୍ଡକୁ ଘଷି ବୋଉର ପାଟି ପାଖକୁ ବାଣ୍ଡ ନେଲାରୁ ବୋଉ ପାଟିରେ ପୂରେଇବାକୁ ରାଜି ହେଲାନି। କିଛି ସମୟ ବୋଉକୁ ବୁଝାଇଲା ପରେ ବୋଉ ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରେ ନେଇ ଚଷିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ବୋଉକୁ ତଳେ ବସେଇ ଦେଇ ମୁଁ ସୋଫା ଉପରେ ବସି ବୋଉର ପାଟିରେ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ଗଳେଇଲି। ବୋଉ ମୋର ବାଣ୍ଡ ଚଷିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ବୋଉର ମୁଣ୍ଡ ବାଳକୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ବୋଉର ପାଟି ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ବୋଉ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରୁ ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଁ ତା ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ବୋଉକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ଖେଳ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ବୋଉର ସାୟାକୁ ଖୋଲିଦେଇ ତା 2 ଗୋଡ଼କୁ ମେଲେଇ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଥୋଇଲି। ବୋଉ କହିଲା, ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଚାଲ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ମୁଁ କିଛି ନ କହି ବୋଉର ବିଆ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉର ବିଆ ପୁରା କଳା ଥିଲା। ମୁଁ ଡେରି ନ କରି ବୋଉର ବିଆ ଭିତରେ ଜିଭ ପୂରେଇଲି। ଏବେ ବୋଉକୁ ମଜା ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ସଁ ସଁ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ମୁଁ ବୋଉର ବିଆକୁ କୁକୁର ଭଳିଆ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ମଧ୍ୟ ମୋ ମୁହଁକୁ ତା ବିଆ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଦେଉଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋଉ ବିଆରୁ ପାଣି ବହି ଆସିଲା। ମୁଁ ସବୁ ଜିଭରେ ଚାଟିଲି। ବୋଉ କହିଲା, ଏବେ ଆଉ ମୋତେ ତଡ଼ପାନି, ଜଲ୍ଦି ମୋ ବିଆରେ ଗେହିଦେ। ମୋ ବିଆ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଭୋକିଲା ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ?
ଏବେ ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହିବା ବାକି ଅଛି। ବହୁତ ଗାଣ୍ଡି ହଲେଇ ହଲେଇ ଚାଲୁଛୁ ନା, ତତେ ଏବେ ଦେଖଉଛି ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡ ପଶିଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ବୋଉ କହିଲା, ଏବେ ତ ମୁଁ କେବଳ ତୋର, ପରେ କେତେବେଳେ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହିବୁ। ଏବେ ତୁ ମୋ ବିଆରେ ଗେହିଦେ। ମୋ ବୋଉର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ବୋଉର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ରଖି ପଲଟିବାକୁ କହିଲି। ବୋଉ କହିଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ଜମାରୁ ମାନିବୁନି। ହଉ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତେଲ କି କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇଦେ, କାରଣ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡ ନେଇନି। ମୁଁ କହିଲି, ତାହେଲେ ତ ଏବେ ଅଧିକ ମଜା ଆସିବ। ବିନା କ୍ରିମ୍ ତେଲ ଲଗେଇ ଗେହିଲେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କର। ବୋଉ ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠେଇଲା, ଆଉ ବୋଉ ଗାଣ୍ଡିର କଣା ମୋତେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗାଣ୍ଡି କଣାରେ ପୂରେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଜମାରୁ ଗଳିଲାନି। ମୁଁ 2ରୁ 3 ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲି, ତଥାପି ପଶିଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ବୋଉର ପାଟି ପାଖକୁ ନେଇ ବୋଉର ପାଟିରେ ପୂରେଇଲି। ଆଉ ବୋଉ ଚାଟି ଚାଟି ପୁରା ଲାଳୁଆ କରିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବୋଉର ଗାଣ୍ଡିକୁ ମେଲେଇ ଗାଣ୍ଡି କଣାରେ ଛେପ ପକେଇ ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇଲି। ଅଳ୍ପ ବାଣ୍ଡ ପଶିଛି। ବୋଉ ଜୋରରେ ଚିଲେଇ ଉଠିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଅଟକିଗଲି। ଆଉ ବୋଉ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେବାର ଅପେକ୍ଷା କଲି। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ବୋଉ ଯେମିତି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ମାରି ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଗାଣ୍ଡି ଭିତରକୁ ଗଳେଇ ଦେଲି। ବୋଉ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଆସିଲା। ଆଉ ବୋଉ ଗାଣ୍ଡିରୁ ରକ୍ତ ବି ବାହାରି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ ରହି ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ମାରି ଗେହିବା ଜାରି ରଖିଲି। ଆଉ ବୋଉ ବି ଗାଣ୍ଡିକୁ ଉଠେଇ ଉଠେଇ ମଜା ନେଉଥାଏ। ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଗାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଲି। ଆମେ ଏମିତି କରିବା ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହୋଇସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୋଉ ବିଆରେ ଗେହିବା ଏବେ ବାକି ଥିଲା। ମୁଁ ସୋଫା ଉପରେ ବସିଲି। ଆଉ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚଷି ଚଷି ବୋଉକୁ ଠିଆ କରିବାକୁ କହିଲି। ବାଣ୍ଡ ଚଷି ବୋଉ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ଛିଡ଼ା କଲା ପରେ ବୋଉ କହିଲା, ଏଠି ଗେହିବୁ ନା ବେଡ଼ରୁମକୁ ଯିବା? ମୁଁ କହିଲି, ପୁରା ରାତି ପଡ଼ିଛି ବେଡ଼ରୁମରେ ଗେହିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତ ତତେ ଏଇଠି ହିଁ ଗେହିବି। ଏତିକି କହିବା ପରେ ମୁଁ ବୋଉର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଫାଡ଼ି ଦେଇ ବିଆ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ବିଆ ଲାଳୁଆ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବୋଉକୁ ପିଠି ପଟେ ଲଉଟାଇ ଶୁଆଇଦେଲି। ଆଉ ତା ବିଆ ପାଖରେ ବାଣ୍ଡ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ କହିଲା, ଏଇ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଖୋଲିଦେବି କି? ବୋଧେ ତତେ ମୋ ଦୁଧ ତୋଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ମୁଁ କିଛି ନ କହି ସିଧା ବୋଉର ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ଧରି ବୋଉର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରରେ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ବୋଉର ବିଆରେ ବାଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରି ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇଲି। ଟିକେ ବସିବାରୁ ବୋଉ ତା ନିଶ୍ୱାସକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଅଟକିଗଲି। ବୋଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ପାଟି କରୁଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମାରି ଅଧା ବାଣ୍ଡକୁ ଗଳେଇ ଦେଲି। ବୋଉ ପୁଣି ଚିଲେଇ ଉଠିଲା। ମୁଁ ତା ଜିଭକୁ ମୋ ଜିଭରେ ପୂରେଇ ଟିକେ ପଛକୁ ଆସି ଏକ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ମାରି ପୁରା ବାଣ୍ଡକୁ ତା ବୋଉର ବିଆର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରେଇ ଦେଲି। ବୋଉ ଚିଲେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଆଉ ଚିଲେଇ ପାରିଲାନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋଉ ତା ଗୋଡ଼କୁ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଡ଼େଇଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ନିର୍ଧୁମ ଗେହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବାର ସମୟ ଆସିଲା। ତ ବୋଉ କହିଲା, ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ମୋ ପାଟିରେ ଦେଇଦେ। ଆଉ ମୁଁ ବୋଉ ପାଟିରେ ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଲି। ତାପରେ ମୋ ବୋଉକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି, ରାତି 8ଟା ବାଜିଥାଏ। ଆଉ ବୋଉ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ନେଇଗଲି। ଆଉ ସେଦିନ ରାତି ଆମେ ଆହୁରି 2 ଥର ଖୁବ୍ ମଜା କରିଲୁ। ଏହି ଘଟଣାକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆମେ ମା ପୁଅ ଆଜି ବି ଘିଆଁ ଘିଇଁ ହେଉଛୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ପିନ୍ କରାହୋଇଛି। ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହିପାରୁନି। ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।